سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. علی درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی صلی سیدنا اللہ علیہ وسلم. وعلی آل سیدنا السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں عزیز القدر قائد ملت حضرت علامہ مولانا سید محمود اشرف صاحب قبلہ مدثر العلی وعزیزم اشرف ملت سید محمد اشرف شفیع الجیلانی کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے اظہار چینل کو جو علماء اور ذمہ داران اسے بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ آمین. صاحب سجادہ مدثر العلی کی یہ عمدہ فکر، جس کی اشد ضرورت تھی کہ خانوادہ اشرفیہ کی شناخت الحمدللہ خانقاہ حسنیہ سرکار کلام سے ہی ہے، اور ہم بہت دنوں سے یہ چاہتے تھے کہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہماری خانقاہ نیٹ کے ذریعے سے بھی ہماری خانقاہ کے ذریعے جو ہے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہو. بحمدہ تعالیٰ حضرت قائد ملت نے اس طرف توجہ فرمائی، اور آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ملک اور غیر ملک کے نامور علماء اور شعراء اور مفتیان کرام اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی گراں قدر علمی خدمات، ان کے کارنامے، ان کے بیانات اظہار چینل کے ذریعے نشر کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. مجھ سے قبل حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی مدثر العلی نے اس موضوع کو بہت اچھے انداز سے احاطہ کرتے ہوئے تمام تر موضوعات کو انہوں نے منتخب کیا، اور اس پر جو ہے بہتر اس کی تشریح بھی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. بہرحال مختصر وقت کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں عرض کرنے کے لیے. عنایت. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے تو میری پیروی کرو، آواز کم آ رہی ہے. اللہ تمہیں مائک صحیح کر. محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ غفور الرحیم ہے. بحمدہ تعالیٰ یہ واقع مارکہ بدر محبت رسول کی ایک اعلیٰ اور عمدہ نشانی ہے، کیونکہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبی تعمیر فرمائی، تو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں دو نظریے کے لوگ تھے پناہ میں مسلم. ایک وہ تھے کہ جو دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے،
اور دوسرے وہ تھے کہ جو اپنے دلوں میں نفاق رکھتے تھے۔ ابھی آپ نے جس خطاب کو سماعت فرمایا، بس بتانا یہ ہے کہ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی نازل ہوئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان، انصار و مہاجرین کے درمیان ارشاد فرمایا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہوگا۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے بیک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ہر طرح سے حاضر ہیں۔ اور پھر وہ تیاری کے لیے مدینہ منورہ میں اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ جنگ بدر رمضان المبارک میں ہوئی، اور اس وقت ہوئی کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کے گھر امام حسن پیدا ہوئے تھے، اور 3 دن بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ اطلاع آ گئی۔ اور جب اطلاع آئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو فرمایا، تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، اور 1-2 سال سے مدینے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی بنیاد پہ کوئی قتال نہیں ہوا، کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی۔ تو وہ صحابہ کرام جن کی تلواریں تیر و تبر جو وہ اپنے حفاظت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، وہ پڑے رہ گئے۔ عالم یہ ہوا کہ وہ زنگ آلود ہو چکے تھے۔ تو جب حضور نے ارشاد فرمایا تو وہ اپنے گھر گئے، اور جانے کے بعد تلواروں کو، تیر کو، تبر کو، بھالوں کو، برچھیوں کو وہ سنوارنے اور سدھارنے لگے۔ کوئی پتھر پہ تلوار رگڑ رہا ہے، تو کوئی نیزے کی انی کو سیدھا کر رہا ہے، تو کوئی آلے کو درست کر رہا ہے، غرض کے جو سامان حرب تھے اس کی اصلاح مدینے کے لوگ کر رہے تھے۔ اسی درمیان وہ لوگ کہ جو مسجد میں پہلی صف میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور ایسی عبادت کرتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر رشک کرتے تھے کہ کاش کہ میں بھی ایسی عبادت گزاروں میں ہمارا بھی شمار ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ آخرکار وہ لوگ کہ جو صرف ظاہری محبت کا دم بھرتے تھے، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو عبداللہ ابن ابی، جن کا ذکر ابھی مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا، وہ محلے میں گیا، شہر میں گیا، اور گھر گھر پہ جا کے دستک دینے لگا کہ اے مدینے والو، یہ کیا کر رہے ہو؟ جانتے ہو جن سے تم مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہو تمہارے پاس ہے کیا؟ ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے، ان زنگ آلود تلواروں سے تم مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم جانتے ہو آنے والے ہندی تلواریں لے کر آ رہے ہیں، ان کے پاس آلات حرب بہت ہیں، تم ان سے ہرگز مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، اس پر کسی نے توجہ نہ دی تو عبداللہ ابن ابی نے پھر یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کہا نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا۔ کہا میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کہا ہم آپ کو تو نیک جانتے ہیں، صالح جانتے ہیں، اور عاشق رسول جانتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ نبی ہوتے تو وہ مجھے پہچان لیتے، وہ مجھے جان لیتے۔ حال یہ ہوا کہ اس وقت 1000 یا اس سے کچھ کم افراد جو بحیثیت مسلمان انصار و مہاجرین کی صورت میں مدینے میں تھے، جو تیاریاں کر رہے تھے، لیکن ان کے اس جملے پر دلوں میں وسوسہ پیدا ہوا، اور جب صبح کو بدر کے میدان میں جانے کے لیے تیاری کی جا رہی تھی تو اس وقت صرف 313 ہی جمع ہوئے تھے، اور اس 313 میں 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے جن کا نام معاذ و مویس تھا۔ وہ بھی بڑے جذبے کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور اپنے بڑوں کے برابر کھڑا ہونا چاہتے تھے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैदान जंग में हम भी जाना चाहते हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने पर वो बच्चे मायूस होकर वापस हुए, लेकिन फिर जज्बा मोहब्बत और जज्बा ईमानी ये कि वो छोटे छोटे बच्चे फिर उन्होंने ये देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी तरीके पर जो कद में ज्यादा था उनको एक तरफ कर रहे थे, जो कद में कम था उनको एक तरफ कर रहे थे। हुजूर, ये फौजी सिस्टम का एक निज़ाम था, उस निज़ाम के तहत जो है लोगों को अलग अलग छांट रहे थे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कौन मैमना में रहेगा, कौन मैसरा में रहेगा, कौन कल्ब में रहेगा। इन बच्चों ने ये समझा कि हम छोटे हैं इसलिए हमें जिहाद में मैदान जंग में जाने की इजाजत रसूल पाक नहीं दे रहे हैं। इनका जज्बा ईमानी ऐसा कि ये बच्चे पहले तो सहाबा के पास गए, अपने अजीजों के पास गए और जाके रो रो के अर्ज करने लगे कि हम भी मैदान जंग में जाना चाहते हैं। वो सहाबा आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, इन्हें ले जाया जाए। हुजूर ने फरमाया, नहीं, बच्चों पे जिहाद फर्ज नहीं है। तीसरी मरतबा उन बच्चों ने यह किया कि उन मुजाहिदीन इस्लाम को से अपने कद को मिलाने के लिए अपने पंजे के बल खड़े होकर उनके कंधों से कंधा मिला रहे हैं। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व सना हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ये इज़्न अता फरमाता है कि इन बच्चों को भी मैदान जिहाद में ले जाया जाए। गर्ज के जब हुक्म रब हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बच्चों को भी मैदान जिहाद में जाने की इजाजत मरहमत फरमा दी। कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये 313 नफूस का, जिनमें ये दो छोटे बच्चे भी थे, उनके साथ उनको लेकर हुजूर बैतर के मैदान में तशरीफ ले गए। हालत क्या थी कि सिर्फ 2 तलवारें थी, 60 ऊंट कुल थे, ज़रा के नाम पे चंद ज़रहे थी। जंग की आलाते हर्ब जो थे वो इन मुजाहिदीन इस्लाम के पास नहीं थे। ये असबाब को देखकर नहीं गए थे, ये असबाब को देखकर नहीं गए थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत में गए थे। उन्हें जान नहीं अजीज थी, बल्कि जान से ज्यादा अजीज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। अज़ीज़ान गिरामी, मैदान बद्र में जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो वहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त मैदान का मुआयना फरमाया और आपने 3 जगहों पे निशान किए और इरशाद फरमाया कि इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा, इस जगह पर अतबा मारा जाएगा, इस जगह पे शैबा मारा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्या थी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उन्हें ये बताना चाहिए था कि तुम्हें मैमना में रहना है, तुम्हें मैसरा में रहना है, तुम्हें कल्ब में रहना है। जब इस तरफ से मुकाबला होगा तो तुम इस तरफ से वार करना, तुम इसे इस तरह से रोकना। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां हर्ब की कोई तालीम नहीं दी। हाँ, ये जरूर इरशाद फरमाया कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा। क्या वजह थी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इरशाद फरमाया? अज़ीज़ान गिरामी, उसकी वजह यही थी क्योंकि मदीने मुनव्वरा में अंसार मुहाजिरीन ने उस मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई की उस बात को सुना था, उसके बावजूद भी उसकी बात को सुनी अनसुनी करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यहाँ आए थे। मगर दिलों के किसी हाशिए में ये ख्याल जरूर था, जहन के हाशिए में ये ख्याल जरूर था कि अब्दुल्ला इब्न उबई ने ऐसा कहा। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अकीदे को मजबूत फरमाने के लिए कि इन हुआ इल्ला वही यूहा, ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि जो कुछ बोलते नहीं, जो बोलते हैं वही वही लाई होती है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा
कि यकीन को पुख्ता फरमाने के लिए रात के वक्त ही इरशाद फरमा दिया कि देखो यहाँ यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा। बिरादरानी में मिल्लत इस्लामिया पता क्या चला कि वमा हुआ बिल गैब बदनीन, कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जो गैब की बातें बताने वाले हैं। नबी वही होता है जो गैब की खबरें देने वाला होता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि सुबह के वक्त मैदान बद्र में जिस वक्त तबले जंग बजाओ मुकाबले के लिए मुकाबला आराई हुई, तो उस मुकाबला आराई में इन मुजाहिदीन इस्लाम ने बहादुरी के जौहर दिखलाए। लेकिन उससे पहले रसूल जोश और जज्बा ईमानी ऐसा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में ही तमाम सहाबा के लिए सफाराई फरमाई थी और एक लकीर खींच दी थी अपने असाए मुबारक से, और इरशाद फरमाया था कि इस लकीर के आगे उस वक्त तक मत जाना जब तक कि मैं हुक्म ना दूं। लेकिन जब सुबह को जंग का ऐलान हुआ तो सहाबा का जोश ईमानी ऐसा था, जोश शहादत ऐसा था कि सिर्फ सहाबा ही नहीं, वो जो दो घोड़े थे उन घोड़ों का जज्बा ये था कि वो घोड़े भी अपने कदम को आगे बढ़ाते थे। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों में एक खजूर की हरी टहनी लिए हुए थे। उस खजूर की हरी टहनी को लेकर सहाबी के पास तशरीफ लाते और उनके सीने अनवर पर जब उस खजूर की टहनी को लगाते थे तो वो कमान की सूरत अख्तियार कर जाती थी। और हुजूर फरमाते थे अपने कदम को पीछे कर लो, जब तक मैं हुक्म ना दूं उस वक्त तक आगे मत बढ़ना। बिरादरी मिल्लत इस्लामिया, गर्द के यके बाद दीगरे उन 313 ने मैदान जंग में अपनी बहादुरी के जौहर दिखलाए। उसमें उन दो छोटे बच्चों का जिक्र करना, उन्हें फरामोश कर देना ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उन छोटे छोटे उन दो बच्चों ने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए। और आलम ये था कि जिस तरफ चले जाते थे कुश्तों पे पुश्ते लगा देते थे, ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई बिजली कौंद रही है। और वो कुफ्फार मुशरिकीन मौत के घाट उतर रहे होते थे, उनके दिल को उन्होंने फाड़ा, जिस तरफ चले जाते थे कुश्तों के पुश्ते लगा देते थे। मिल्लत इस्लामिया, मैं ये चाहता हूँ कि दो छोटे छोटे बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चों का आलम यह था कि अपने बाप की बड़ी बड़ी तलवारें लेके आए थे कि उनके कद से ज्यादा बड़ी थी। लेकिन वो पूछा गया था, उन बच्चों से पूछा गया तुम यहाँ क्यों जान आए हो? कहा हम इसलिए आए हैं कि हमें ये बताओ कि अबू जहल कहाँ है। हम अबू जहल कहाँ है? बच्चों से पूछा गया तुम अबू जहल को क्यों पूछ रहे हो? तो उन बच्चों ने ये कहा कि हमने सुना है कि मक्के मुकर्रमा में वो अबू जहल हमारे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। तो हमने ये तय किया है कि हमारी तलवार होगी, उसका बदन होगा, उसे मौत के घाट उतारेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, गर्ज के उन बच्चों ने बहादुरी का सबूत दिया, हत्ता कि हजरत मुआविज हैं जो मैदान जंग में शहीद होते हैं, लेकिन अबू जहल को कत्ल करने के लिए ये दोनों बच्चे इस तरह पहुंचे कि उनके नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी। उन बच्चों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उस पर भी वो ठहरे नहीं, मैदान जंग में लड़ते रहे, हत्ता कि हजरत मुआविज शहीद हो गए। भाई को कत्ल होते हुए देखा, उसके बावजूद भी जज्बा ईमानी और मोहब्बत रसूल ऐसा कि हजरत माज मैदान जंग में घुसते चले गए। यहाँ तक कि हजरत माज का आलम यह था कि आपका बायां कांधा कट गया, किसी जालिम ने पीछे से वार किया और आपका बायां कांधा कट गया। लेकिन उनको इस चीज का एहसास नहीं। हाथ अब जब तलवार उठाते थे किसी दुश्मन पर वार करने के लिए, तो हजरत माज का वो बायां हाथ जो था झूलता हुआ सामने आ जाता था। तो हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मेरा ये हाथ है जो किसी दुश्मन को बचा ले जाता है। चमड़े से लगा हुआ लटका हुआ वो हाथ था जो झूल रहा था। आप उतरते हैं घोड़े से और फिर जमीन पर अपने हाथ को रखकर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो हाथ खींचता हुआ चमड़े से कमर के पास से उतर जाता है। अजीजों, आप बेहोश हो जाते हैं। साहबा उन्हें उठाकर रसूल कायनात
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मास का हाथ कहाँ है? उन्होंने अर्ज किया वो मैदान जंग में कट गया। हुजूर ने फरमाया तलाश करके लाओ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा गए और हजरत मास के हाथ को तलाश किया और फिर लाके रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मास के हाथ को उनके कांधे से लगाया और फिर अपने लुआब दहन को लगाया। लुआब सुभान दहन का अल्लाह। लुआब दहन का लगाना था कि वो हाथ अपनी जगह पर शिफायाब हो गया। तो हजरत मास खुद फरमाते हैं, हजरत मास खुद फरमाते हैं कि मैं पहले दाहिने हाथ से जंग करता था। हजरत मास बहुत सी जंगों में आप शरीक हुए। हजरत मास फरमाते हैं कि मैं पहले दाहिने हाथ से जंग करता था, लेकिन जब से रसूल कायनात ने मेरे बाएं हाथ को जोड़ दिया है तो अब मैं दाहिने हाथ से ज्यादा बाएं हाथ से बेहतर जंग कर लिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहना यह है, इसी पे बस नहीं, मैदान बद्र के वाकयात बयान किए जाए तो कई रातें गुजर जाएंगी। बहरहाल ये मुख्तसर वक्त है और इसके बाद भी और भी लोग हैं जो अपने बयानात को पेश फरमाएंगे। बस इतना मुझे बताना है कि एक सहाबी की तलवार टूट गई थी। क्या यकीन और एतकाद था, सहाबी की तलवार टूट गई तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, चाहते तो अली को अगर तलवार खैबर में दी थी तो बद्र में भी जुल्फ़िकार दी जा सकती थी, मगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र में तलवार अता नहीं फरमाई, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो रहमतुल्लिल आलमीन है और वो दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि मोमिन वो होता है कि जो अपनी आंखों में इश्क़ मुस्तफ़ा को सजाता है, अपने दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा को सजाता है, अपने कानों और ज़हनों में भी इश्क़ मुस्तफ़ा को सजाता है। वो मैं यती रसूल फ़क़द अता अल्लाह का मिस्ताक होता है। तो अब सहाबी ने जब अर्ज किया रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई, जंग कैसे करूं? तो रसूल पाक चाहते तो अर्ज करते थे, इरशाद फरमा देते तो हजरत जिब्रील अमीन गैब से तलवार लाते या खुद रसूल पाक अपनी 6 तलवारों में से कोई एक तलवार अता फरमा देते, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तलवार नहीं अता फरमाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टहनी को, जो हरी भरी टहनी थी खजूर की, उसे चीर कर 2 हिस्से में की और 2 सहाबी को अता फरमा दी, 2 सहाबी को अता फरमा दिया। आज का इंसान होता तो बोल पड़ता कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये क्या है? जंग तो तलवार से की जाती है, इससे क्या होगा? लेकिन वो पुख्ता कामिल ईमान वाले थे, उन्हें मालूम है कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करनी है और अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़ करना है। उन्हें मालूम है कि मोहब्बत रसूल ही मोहब्बत इलाह है। तो अब उनका यकीन कैसा था? वो वसवसे में नहीं आया, उनका यकीन कामिल हो गया। अल्लाह के रसूल के हाथों से तलवार ली और फिर वो टहनी ली और मैदान जंग में उतर पड़े। और जो मैदान जंग में उतरे तो तारीख ये बताती है कि जो काम तलवार ने ना किया वो काम टहनियों ने कर डाला था। ये तो मेरे मुस्तफ़ा की रहमत है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों के लिए हरी भरी टहनी भेजी थी। काश के वो साहिब ईमान हो जाते। उसमें कुछ थे नसीब वाले के जो उन टहनियों के असर से जब उन्हें लाया गया मदीने मुनव्वरा में तो ईमान लाए, मुसलमान हुए। मेरे अजीज, मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे रसूल की रहमत है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने हाथों से चीर कर टहनियों को किसी मुजाहिद के हाथ में दे दें तो काफिर का कुफ्र कट जाता है। अगर दो खता करने वाले, गुनाह करने वाले, जुर्म करने वाले मोमिनीन का इंतकाल हो जाए, वो अपनी कब्रों में हो, रसूल पाक उस कब्र के दरमियान से गुजर जाएं, तो यही खजूर की टहनी है जिसे आप कब्र में कब्र पर लगा देते हैं। तो साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? जो रसूल पाक फरमाते हैं मैंने ये देखा, क्योंकि हुजूर तो गैब को जानने वाले हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि एक वो है कि जो गीबत करता था अजाब में मुब्तला है, दूसरा वो है कि जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था अजाब में मुब्तला है। मेरी रहमत ने ये गवारा नहीं किया कि मैं यहाँ से गुजरूं और इन पर अजाब हो, तो मैंने इन टहनियों को यहाँ इसमें लगा दिया है, जब तक ये हरी भरी रहेगी, तस्बीह करती रहेगी और ये अल्लाह ये अजाब से महफूज रहेंगे। अजीजाने गिरामी,
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ حضور سے سچی اچھی محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کے گناہ نہیں معاف کرتا لیکن ان کے گناہ ضرور بخش دیتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اچھی محبت کرتے ہیں. یہ عشرہ مغفرت ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں، اے تمام ناظرین، سن لو، اپنے احوال کو بدلو، اپنے خیالات کی دنیا میں جو باطل خیالات تمہارے اس کو نکالو، جو برے عمل تم نے کر ڈالے ہیں اسے جمع کرو اور رب کی بارگاہ ہمیں رو رو کر گڑگڑا کر استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو تاکہ پروردگار عالم ہمارے تمہارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ بدر کا موقع ہے. اس موقع پہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہی کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے اور اس جنگ بدر سے حضرت عائشہ کا ایک ایسا تعلق ہے جو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور جب عریش میں تھے اور پھر صبح کو جب جھنڈا لگانے کی بات آئی تھی تو حضور نے کوئی کپڑا اور نہیں منگایا. چاہتے تو اپنا کپڑا، اپنا کمال، اپنی تولیہ لگا دیتے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی کو آپ نے جھنڈا بنایا اور وہ جھنڈا اتنا مقبول ہوا کہ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے وحی الہی لے کر اتر پڑے، جو کامیابی کی دلیل ہے. برادران ملت اسلامیہ، خیر کہنا بہت چاہتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ یہی کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. کتنا اچھا ہوتا کہ ہم آپ سب مل کر آج کی شب میں اور سچے دل سے استغفار کریں، توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. لہٰذا میں جیسے پڑھوں آپ سب بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے جسے ہم نے قصداً، سہواً، عمداً، سرن، اعلانین کیے ہیں ان سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور دنیا میں آخرت میں ہمیں تمام تر عذاب سے محفوظ فرما. اور یہ کرونا وائرس جو آج پوری دنیا میں عذاب کی صورت میں ہے یا آزمائش کی صورت میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں مولا کریم اس انسانیت کو جسے تو نے دنیا میں قائم رکھا ہے، پروردگار عالم یہ والعصر کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہاں ہے، تو اے اللہ تو ہماری اور تمام انسانوں کی خطاؤں کو معاف فرما کر اس عذاب کو اٹھا لے اور کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. اور جو لوگ مریض ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما اور جن کا خاتمہ ہو چکا ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت مشکور ہوں حضرت قائد ملت کا، بہت شکریہ آپ کا، بڑا قدر الباری اشرفی کا، کہ جنہوں نے اس حقیر فقیر کو عزت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا